गोपाणी आज्ञा प्रेस द लॉर्ड। नमस्कार भौणी। प्रेस द लॉर्ड आज्ञा आपण आरंभ निमते प्रार्थना करंतु आराधना करिबा श्रेष्ठ निमते वाक्य ने आस्तिबा वक्ता निमते आरंभ निमते आपण प्रार्थना करंतु। आशा तो प्रार्थना करिया हे मन परम मंगल मरकारी परमेश्वर आज्ञा तुम्हें अस्म महादया अनुग्रह करी बापा प्रहात काल रे तमा पवित्र से अंत प्रयासी तुम निकट आमान पर निवेदन को जणाया पाए तुम निकट शरण न पाए सुविधा सुजुग देछ एते तुम से महापवित्र नाम को धन्यवाद 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 दउछि हे जल पिता बिना अनुरोध करे आपा आमे जेतेक जो माध्यम दे गति करूछु आमनक समस्त सहबत परमेश्वर हो आमनक सुरक्षा दे तुम पवित्र आराधना करने साहाय्य कर जो भौणी की भाई आराधना करिए प्रभु ताहार सहबत परमेश्वर हो ताको सुकंठ दियो एक मन दियो जेपरि तुम पवित्र आराधना को पवित्रतार सहित करिपारिबु ए प्रकार साहाय्य कर हे बापा आगामी वाक्य माध्यम को जीव वाक्य जे भाई कहबे से वाक्य जेपरि प्रभु आम हृदय मध्य गम कर प्रकार आम हृदय को तुम्हें सजाड़ एवं प्रभु से वाक्य दे चलने साहाय्य कर वाक्य जो भाई प्रदान करेंगे तलिकर मस्तक पर्यंत तुम्हें हस्तार्पण कर एवं प्रभु तुम्हें आवरी रख तुम पवित्र मुख वाक्य को मुख दे कथा कहवाई साहाय्य कर श्रोता वक्ता समस्त प्रति तुम्हें दया अनुग्रह कर अवशिष्ट कार्यक्रम तुम पवित्र पद तले थी छोट निवेदन भिक्षा मागुछि बापा आमेन 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 आमेन। धन्यवाद आज्ञा आरंभ निमते प्रार्थना कढ़े नहीं प्रभु आपण को विशेष भाव आशीर्वाद करंतु आसंतु आम माने सब विषय नहीं प्रार्थना कर सारिचु आमे सीधा सड़क जीवा परमेश्वर आराधना करने निमते कारण परमेश्वर महान अटंती ताहाकर विविध दया सकाशु आम मानकु जीवित मानक मध्य गणना करी जीवित रखिछंती केवल ताहाकर आम प्रति करितबा दया अनुग्रह को मन पकाई ताहाकर आमे प्रशंसा गौरव करबा मंगलमय प्रभुकर जेते प्रशंसा गौरव कले मध्य शेष हेब नाही आम मानक मध्य आज अछंती नुआ भाबरे आज जोड़ी हेइछंती से होछंती रीना पाणी दीदी से प्रथम भाबरे आम रियल मिनिस्ट्री जॉइन हेइछंती आउ से बहुत सुंदर भाबरे म्यूजिक सहित गीत गाती किंतु तांकर शिफ्ट सकाशे से म्यूजिक सेटिंग करि पानांती तथापि प्रभु अनुग्रह करिछंती से आज आम मान को आराधना रे कढै नेबे आसंतु आमे एई समय आमे समस्त वीडियो ऑन करबा जति सठिक जगह रे आम मान अछो ताले समस्त वीडियो ऑन करबा उच्च करताली देई प्रभुकर गौरवान्वित निमते दीदी को धन्यवाद जणैबा। प्रेस लॉर्ड दीदी। नेटवर्क बोधे स्लो अछि टिक अपेक्षा करबा। प्रेस लॉर्ड दीदी। प्रेज लॉर्ड समस्त प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिए समस्त मंडली को धन्यवाद दिए प्रभु को अनुग्रह देथिबा सुजोग पाने प्रभु को धन्यवाद दिए प्रभु को धन्यवाद दिए नुआ दिन देले अनेक लोक इच्छा करी मते दिन देखि पारि नहंती किंतु परमेश्वर हमको प्रेम करी गोटे नुआ दिन देले सेतिबे प्रभु को धन्यवाद होची प्रभु को गौरव हो टिके साउंड कौन सिस्टर टिके साउंड हालेलुया हालेलुया हां ठीक अछि अच्छा आसंतु प्रभुଙ୍କର आराधना କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା
तो गीतों होती खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हथियार लेकर तेरे घर में हाजिर हो। हम अपने सारे हथियार लेकर तेरे घर में हाजिर हो। कलामे पाक में तूने हमें ये सिखाया है। कलामे पाक में तूने हमें ये सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफरोशी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फो करम का या रब किसने वेद पाया है। तेरे लुत्फो करम का या रब किसने वेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन आया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे
हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है, कि जैसे आज तक रहमत का तेरी हम पे साया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है, खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आगे ओडिया गीत गाए प्रभुଙ୍କର महिमा କରିବା, ଗୌରବ କରିବା। गीत କିଏ ପୋଛି ଦେବ ମୋର ଆଖି କିଏ ଜାଣିପାରିବ ମୋ ଜୀବନ ଦୁଃଖ, କିଏ ପୋଛି ଦେବ ମୋର ଆଖି କିଏ ଜାଣିପାରିବ ମୋ জীবন দুঃখ, যিসু তুমি কামর আশা, তুম ঠারে রখিছি ভরসা, যিসু তুমি কামর আশা, তুম ঠারে রখিছি ভরসা, কর মতে গ্রহণ দেই ক্ষমা, କିଏ ପୋଛି ଦେବ ମୋର ଆଖି ଲୁହ, କିଏ ଜାଣିପାରିବ ମୋ ଜୀବନ ଦୁଃଖ, ଯୀଶୁ ରାଜା ଶାନ୍ତି ରାଜା, ଶୁଣ ମୋର ନିବେଦନ, ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ମୋ ମନ କଥାକୁ ଜାଣ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ସାଥେ ରଖ ମତେ କରୁଅଛି ଚରଣ, ଭଙ୍ଗା ମୋର ହୃଦୟକୁ କରିବି ସମର୍ପଣ, ଯୀଶୁ ତୁମେ କାମର ଆଶା, ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ କାମର ଆଶା, ତୁମ ଠାରେ ରଖିଛି ଭରସା, କର ମତେ ଗ୍ରହଣ ଦେଇ କ୍ଷମା, କିଏ ପୋଛି ଦେବ ମୋର ଆଖି ଲୁହ, କିଏ ଜାଣିପାରିବ ମୋ ଜୀବନ ଦୁଃଖ, ପଥିକ ମୁଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ ବାରମ୍ବାର, ଦୁର୍ବଳ ହେ ମୋ ଯୀଶୁ ତଳି ଧର ନିରନ୍ତର, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପାପମୟ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି
ସାର ପବିତ୍ରତା ଭରି ଦେଇ କର ମତେ ଉଦ୍ଧାର जिस तुम्हें कामर आशा तुम ठारे रखीची भरोसा जिस तुम्हें कामर आशा तुम ठारे रखीची भरोसा कर मते ग्रहण दे क्षमा किए पछी देव मोर आखि लुह किए जानी पारिब मो जीवन दुख हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुଙ୍କର ମହିମା ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରାଧନାକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଆଜି ନୂଆ ଦିନ ଦେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଦିନ ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରି ମଧ୍ୟ ରାତ୍ର ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ ଅନନ୍ତ କୃପା କଲେ ଅନନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ଆମକୁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ସେଇ ମହାନ ନାମକୁ ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ସେ ମହାନ ନାମକୁ ଆମେ ସ୍ତୁତି କରିବା ସେ ମହାନ ନାମକୁ ଆମେ ଗୌରବ କରିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହଉ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱରରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମର ଅଶ୍ରୁ ଜଳକୁ ପୋଛିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ଆମଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଆସନ୍ତି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହଉଛି ବାପା ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଈଶୁ ବୁଲାତା ତୁମେ ଗୀତ ଗାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ହାଲେଲୁୟା हालेलुया हालेलुया यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें परेशानी में तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें परेशानी में तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें यीशु बुलाता तुम्हें परेशानी में तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें परेशानी में तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें गर तेरा दिल दुखित हो वो शांति देगा तुम्हें गर तेरा दिल दुखित हो वो शांति देगा तुम्हें वो आंसू मिटाकर और रोशनी है संकोच मिटाकर आओ अभी आंसू
दीदी सुना जाओनी दीदी। ଯାଉନି ମା ଶୁଭା ଯାଉନି। वीडियो कनेक्शन ही नहीं, वीडियो कनेक्शन वॉइस कनेक्शन ही नहीं। ऑफ ऑन करियर। हालेलुया, तुम्हें आशीर्वाद पापिता परमेश्वर, तुम्हें गौरव पापिता परमेश्वर, तुम्हारी गौरव हो, तुम्हारी महिमा हो बनी। ये समस्त विनती नाजरीत यीशु के नाम में मांगो। आमीन। आमेन आमेन। धन्यवाद दीदी, अति सुंदर स्वर प्रभु आपनको ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଦି ସମୟ ବାହାର କରି ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଅଛୁ। ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆରାଧନା କରିଥିବା ଦିଦି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାନି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯିଏ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୂଷା ପାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ। ଆମମାନେ ନିଜକୁ ନିଜ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଏଇ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯଦି ସଠିକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି, ଆଗକୁ ଆସିବେ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବା। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ସୁଯୋଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିପାଳକ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହି ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗ କରି କୃପା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ମୋର ସ୍କ୍ରିନଟି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଲି। ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ପ୍ରବୀଣା ଭଉଣୀ ସେ ଉପାସନାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଦୀନା ଭଉଣୀ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଯଦି ବା ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧା ପଢିବା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜଣେ ଦୟାକରି ପାଠ କରି। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ତାହା ସପ୍ତଦୂତଙ୍କୁ କହିଲା,
ଯାଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସପ୍ତ ପାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢାଳ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣା ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କ୍ଷତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ତେଣୁ ତାହା ମୃତ ଲୋକର ରକ୍ତ ପରି ହେଲା, ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ ମଲେ। ତୃତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ନଦୀ ଓ ନିର୍ଝରଣୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଳଧିପତି ଦୂତଙ୍କୁ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଅତୀତ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଯେ ତୁମ୍ଭେ ନ୍ୟାୟକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଏହିପରି ବିଚାର କରିଅଛ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ଦେଇଅଛ, ସେମାନେ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବେଦୀରୁ ଏହା ଶୁଣିଲି, ହଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର, ତୁମର ସମସ୍ତ ବିଚାର ସତ୍ୟ ଓ ଯଥାର୍ଥ। ଚତୁର୍ଥ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମହାତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ନାମର ନିନ୍ଦା କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ବିଚାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଚାର ସବୁ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ସେ କରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ବିଚାରଟି ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମହାମାରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ମହାକ୍ଲେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଆଜି ସେଇ କଥାଟି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରକାଶିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଚାର ବା ମହାମାରୀ ବା କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକୁ କି ସପ୍ତ ପାତ୍ର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ସପ୍ତ ପାତ୍ରର ବିଚାର ବା ମହାମାରୀ ବା କ୍ଲେଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବାଇବଲରେ 7ଟି ବିଚାରର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କାଲବରୀ ବିଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବିଚାରିତ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ କୌଣସି ବିଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଚାର କରିବାକୁ ହବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହଉ, ମେଜର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିଏ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ଏବଂ 32 ପଦରେ ସେ କଥାଟି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବୁ, ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ। ନିଜକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଚାର କରିବୁ, ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛି ତ, ମୁଁ ଠିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ତ, ଠିକ ପଥରେ ଚାଲୁଛି ତ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ହବ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ବିଚାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାରଟି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ବିଚାରଟି କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆଉ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, ମହାଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବେ, ସେମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କି କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ।
अर्थात यह हूँ पुरस्कार विचार मु ताकू विश्वासी मानकर विचार बा पुरस्कार विचार बोली कहे। चतुर्थटी हूँ जिहुदी मानकर विचार। जिहुदी माने प्रभु जीशु को अग्राह्य करथिले, प्रत्याख्यान करथिले, तांको ग्रहण करि नथिले, सेथिपई सेमानक पय गोटे विचार अछि, सेमाने विचारित हेबे। पंचमटी हेउछि जाति समूहर विचार बा देश मानकर विचार, जहाँकि माथ्यू तार 25 अध्याय 32 पदरु 34 पद 35 पदरु 40 पद पर्यंत ये समस्त विषय लेखा जाए। ताकू गोटे गोटे कर आलोचना करि परिबा नै। वर्तमान षष्ठटी होछि पतित दूत मानकर विचार एवं सप्तमटी होछि मृत अविश्वासी मानकर विचार, जो माने प्रभु जीशु को ग्रहण करि नाहंती, प्रभु जीशु को स्वीकार करि नाहंती, प्रभु जीशुଙ୍କର इच्छा अनुଯାयी जगत रे बंची नाहंती, अर्थात परित्राण पाई पारि नाहंती, सेमानकर शेषरे विचार विचार कराଯିବ। ए प्रकार सातटी विचार विषय बाइबल मन को प्रकाश करे। तेबे आमे टिके आलोचना करिबा जगतर विचार की प्रकार एवं ईश्वरंकर विचार की प्रकार। जगतर विचार होछि प्रकार जीवित लोक मानकर से विचार करे। जगत अर्थात जगतर सरकार कहंतु किबा विचारपति कहंतु, जगतर विचारपति से जीवित लोक मानकर विचार करे, जो माने बंची छंते से मानकर विचार करे। किंतु ईश्वरंकर विचार होछि पुनरुत्थित लोक मानकर विचार, अर्थात जो माने मरी आउ थे उठी थिबे, विश्वासी हो किंबा अविश्वासी हो, से मानकर निमंते विचार कराଯିବ। अविश्वासी मान को पई विचार। एवं द्वितीयटी होछि जगतर विचार विचार करता से साक्षीर कथा शुणिबो, वकील कथार शुणिबो एवं कौन घटनाटी हेछि ताकू से शुणिबो, आउ दरकार पड़े से स्थान को से जीवो देखिबो। किंतु ईश्वरंकर विचार कौनसी से समस्त विषय आवश्यकता नहीं, कौनसी विषय आवश्यक नहीं। तृतीय विषय होछि जागतिक विचार होछि जगतर विचार करता प्रश्न उत्तर करिबा पाए, प्रश्न उत्तर करा जीवो, काहेकि हेला, कौन पाए हेला, कोठी हेला, ए प्रकार प्रश्न एवं उत्तर प्रश्न उत्तर। किंतु ईश्वरंकर विचार कौनसी प्रश्न नहीं, कौनसी प्रश्न कि नाही कि उत्तर मध्य नाही। चतुर्थ विषयटी होछि जगतर विचार करता पाखरे जुक्ति तर्क करा जाय पारे नाई, सेरा हेई परिबो नाही, से दोषी नुहे, से चोरी करी नाही, से हत्या करी नाही, जुक्ति करा जिवो जदि बा से भूल करी थाई पारे। किंतु ईश्वरंकर विचार रे से प्रकार जुक्ति तर्क नाही, कौनसी जुक्ति तर्क ईश्वरंक निकट रे करी पारिबे नाही केही। जगतर विचार करता पाखरे मनुष्यर नियम अनुजाई संविधान अनुजाई ताहा विचार करा जिवो, जहा मनुष्य चिंता करिके लेखिछि, जहा मनुष्य भाविछि। किंतु ईश्वरंकर विचार से प्रकार नुहे, सेथिरे होछि ईश्वरीय नियम द्वारा कराजिवो। जगतर विचार करता शारीरिक मृत्यु दंड देव, 302 पिंगल कोड रे मृत्यु दंड ताकू मिली पारे जदि से भूल करि थाए यह शारीरिक भाव रे। किंतु ईश्वरंकर विचार आत्मिक मृत्युर दंड, आत्मिक भाव रे ताकू दंड दिया जिवो, अर्थात शारीरिक आत्मिक भाव रे केवल ईश्वर ही विचार करि पारंती। सप्तम विषय होछि जगतर विचार रे सत कथा को आजिबो, मिछ कथा को आजिबो, धड़ा को कला करा जिवो, गाँव को बग, बग को गाँव करा जिवो, मिछ को सत, सत को मिछ करा जिवो। किंतु ईश्वरंकर विचार से प्रकार नुहे, संपूर्ण न्याय संपूर्ण साधुता अवलंबन करा जिवो, कौनसी सत मिछ एथिरे चलिबो नाही, संपूर्ण भाव रे साधुता केवल न्याय। एवं अष्टम विषय होछि जगतर विचार रे प्रमाण प्रस्तुत करा जिवो। आ तू एमती कहबू जेतेबेले विचार करता पचारिबे
ଜଜ୍ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହିବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କୋଉଠି କଣ ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଘଟିଲା, କେମିତି ଘଟିଲା, ସବୁକୁ ଡିଟେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରରେ ସେ ସବୁର ରେକର୍ଡ ଆଗରୁ ଅଛି। କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ସିସିଟିଭିରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ବିଚାର କଥା ଦେଖିଲୁ, ଜଗତର ବିଚାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର କି ପ୍ରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଟେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଟେ। ତେବେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ଉର୍ଦ୍ଧାନ୍ତର ହବ। ଉର୍ଦ୍ଧାନ୍ତର ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଗଲା ପରେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲା ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 4:1 ଲେଖା ଅଛି, ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଚାଲିଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ମହାଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଯିବେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ରାପଚର ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ମହା ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ, ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6:1 ଅନୁଯାୟୀ ଆସ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ ବୋଲିକିରି ଡକାଯିବ, ଆସ ବୋଲିକିରି ଡକାଯିବ। ଏ ଦୁଇଟି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଯିବ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 24:37 ଲେଖା ଅଛି, ନୋହଙ୍କ ପରି ଘଟିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୋହଙ୍କର ପରିବାର ଯେ ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଗଲେ ଏବଂ ଜଗତର ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଆସିଲା। ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଗଲେ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ସେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି କ୍ରୋଧର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ କ୍ରୋଧ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହୁଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଯିବାର କଥାଟି, ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଯିବ, ଏହା ହଉଛି ମହା ଉଲ୍ଲାସ, ମହା ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ମହା ଉଲ୍ଲାସର ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭରସା କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଥାଉ ଥାଉ ଏଇ ମହାକ୍ଲେଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବୁ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆନନ୍ଦଜନକ ଭରସା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବାର ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ, ତାଙ୍କର ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ରହିବୁ, ମହାଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବୁ। ଆମେ ଏଇ ମହାକ୍ଲେଶ ଭିତର ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 3.5 ବର୍ଷ ଆଉ 3.5 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର 5:9 ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ଦିନ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସଙ୍କଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଲା, ଆଉ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଗଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଯିବେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ତାର 3:10 ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କଥା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଇ ବିଚାର ଆସିଯାଉଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ନିଆଯିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହବ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହିବ, ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରକାଶିତ ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନନ୍ତ ଜୀବୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ସେଇ ସପ୍ତ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। 16 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା, ସେଇ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମଟି ପାତ୍ର ଗୁଡିକ ଦିଆଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ ଯାହା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପକେଇବା କଥା ପକାଅ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପକେଇବା କଥା ପକାଅ, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପକେଇବା କଥା ପକାଅ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବା କଥା ପକାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହବକୁକ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛୁ। ହବକୁକ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ କୋପ ସମୟରେ ଦୟା ସ୍ମରଣ କର, କୋପ ସମୟରେ ଦୟା ସ୍ମରଣ କର। ଅର୍ଥାତ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମମାନେ ଦୟା, ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇନାହୁଁ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, ଆମମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିନାହିଁ। ହବକୁକର କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର କ୍ରୋଧ ସମୟରେ, କୋପ ସମୟରେ ଦୟା ସ୍ମରଣ କର। ଅର୍ଥାତ ଆମମାନେ ପାପୀ, ଆମମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ଅଧାର୍ମିକ, ଆମମାନେ ଦୁରାଚାରୀ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଯାଇଛୁ, ଆମମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲୁ, ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ, ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ଆମମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହଉଛି, ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପାତ୍ରଟି ହଉଛି ପ୍ଲେଗ୍ସ ଫର ସିନର, ପାପୀ ପାଇଁ ମହାମାରୀ। ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି। 16 ପଦର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦୂତ ଯାଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣା ପାତ୍ର ଢାଳିଲେ, ତହୁଁ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଲା। ମହାମାରୀ ନମ୍ବର 1, ପ୍ରଥମଟି ହଉଛି ସିନର। ସିନର ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାମାରୀ, ପାପୀ ପାଖରେ, ପାପୀର ଶରୀରରେ ମହାମାରୀ ଆସିବ। ପ୍ରଥମ ଦୂତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାତ୍ରଟି ଢାଳିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଢାଳ, ତୁମକୁ କାମ ଦିଆଗଲା, ତୁମେ କାମ କର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆପଣା ପାତ୍ର ଢାଳନ୍ତେ କଣ ହେଲା? ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ବିସ୍ଫୋଟକ ସବୁ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋଟକ ଅତି ଭୟାନକ ବିଷୟ, ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷୟ, ଅତି କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟ, ଅତି ବିରକ୍ତିଜନକ ବିଷୟ, ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବିଷୟ। କାରଣ କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ବଥଟି ହେବ ବା ବିସ୍ଫୋଟକ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି, ବଥଟି ହେବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଝିଅଟି ପଢୁଥିଲେ କ୍ଷତ ହବ ବୋଲିକିରି, କ୍ଷତ ହବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତିଟା? ଏଇଟା ଘା ହେଇଯିବ, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଘା ହେଇଯିବ, ଚାରିଆଡେ ଘା ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଛବିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଘା ସବୁ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ଘା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ, ଏହା ଭଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ଘାଟି ଭଲ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହିବ ନା, ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଭାବରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର
ହାତ ଟେକିଦବ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଔଷଧ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ, ମଲମ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଭାବରେ ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହବ, ସେଇ ଘାଟି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଘା ହେଇଛି, ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଇଛି, ତାହା ପଚିଯିବ ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରୁ ପୋକ ବାହାରିବ। এই ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଅଲସର ହେବ ବା ଗୋଟେ ଘା ହବ। ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାର। ଅର୍ଥାତ୍ ପାପୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ମିଶର ଦେଶର ସେଇ ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥ କଥା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବେ, ସେଇଠି ସେ ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କେବଳ ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ହିଁ ଏଇ ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥ ବା ଘା ବା ବିସ୍ଫୋଟକ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମିଶରରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ଯଦି ଆକୁ ମନେ ପକେଇବେ ଆଇବଙ୍କର କଥା, ଆଇବ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ, ତାହେଲେ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ କଷ୍ଟଦାୟକ ବିଷୟ ଆସିଥିଲା। ଦେହ ସାରା କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଗୌରବ ହଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ମହାମାରୀ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ବା ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଅଧାର୍ମିକ ଥିଲୁ, ଦୁରାଚାରୀ ଥିଲୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କର ଦୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହବୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ସେ ମହାଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବୁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମହାମାରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏହା ପ୍ଲେଗ୍ସ ଇନ୍ ଦ ସି। ପ୍ରଥମ ଏସ୍ ହଉଛି ସିନର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସ୍ ହଉଛି ସି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରରେ ମହାମାରୀ। ପ୍ରଥମ ସ ହଉଛି ଶରୀର, ପାପୀର ଶରୀରରେ ମହାମାରୀ ଆସିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ମହାମାରୀ। 16 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ କେଇ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଦୂତ ଆପଣା ପାତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ତହୁଁ ତାହା ମୃତ ଲୋକର ରକ୍ତ ପରି ହେଲା, ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବ ମଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୂତ ଏଥର ତାର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ତାହା ଢାଳିଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଏଇ ପାତ୍ରଟି ଢାଳିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ରକ୍ତମୟ ହେଇଗଲା। କେମିତି ରକ୍ତ ହେଲା ଏଇଟା? ନା ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ଆଉ ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ବାହାରେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ତାହା ଟିକେ ପଚା ସଢା ସଦୃଶ୍ୟ ରକ୍ତ। ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକର ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକର ରକ୍ତ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଡୋନେଟ କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରେ, ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଇପାରେ।
କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମରିଯିବାର ଲୋକର ରକ୍ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ କେବେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି, ପେଟକୁ ଚାପି ଦେଲେ ସେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଏ ପଚା ସଢା ପରି। ପଚା ସଢା ରକ୍ତ ଆଉ ରକ୍ତ ପରି ନଥିବ, ସେଟା ପଚା ସଢା ହେଇଯାଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିଟି ପଚା ସଢା ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ପାଣି ପରି ନଥିବ, ଗୋଟେ ମୋଟା ଆକାରର ପଚା ସଢା ସଦୃଶ୍ୟ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁ ଜୀବ ଗୁଡିକ ମରିଯିବେ। ମାଛ, କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସେଥିରେ ଅଛି, କଇଁଛ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ। ସବୁ ମରିଯିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ହଉଛି 3 ଭାଗ ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହଉଛି 1 ଭାଗ। ପାଣି ହଉଛି 3 ଭାଗ, ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ ତାହା ହଉଛି 1 ଭାଗ। 4 ଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଭାଗ ପାଣି, 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳ। ତାହେଲେ ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ସେ ସମୟରେ, ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହବ। ସବୁ 70 ଭାଗ ଜଳର ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ରକ୍ତମୟ ହେଇଯିବ, ପଚା ସଢା ସଦୃଶ ରକ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସବୁ ଜୀବ ଗୁଡିକ ମାଛ, କୁମ୍ଭୀର ଆଉ କଇଁଛ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। କଣ ହବ? ଗନ୍ଧ। ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଯୋଉମାନେ କି ସମୁଦ୍ର ସି ବିଚ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ ନା ତାହା କଣ ସେଟା କହିବେ, ମଶାଣି ପାଲଟି ଯିବ। ମଶାଣି ପାଲଟି ଯାଇଥିବ, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ମଶାଣି ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଗନ୍ଧ, ପଚା ସଢା ବିଷୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଗନ୍ଧରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବ। ଲୋକମାନେ ଯିବେନି। ଆଉ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହବ। ଅନେକ ଲୋକ ଏଥି ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଥି ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଏ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଏ, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥନୀତି ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ସମୁଦ୍ରରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସବୁ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ସମୁଦ୍ରରେ କାମ କରିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମାଛ ମାରି ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରିକିରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କି ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ ସବୁ ଘଟିବ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ଅର୍ଥନୀତି ସବୁ 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 ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୀତି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସବୁ ସବୁ ତଳକୁ ବାହାରିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମଟି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଦେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସମୁଦ୍ରରେ। ପ୍ରଥମଟି ଶରୀରରେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସମୁଦ୍ରରେ ମହାମାରୀ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ମହାମାରୀ ଏଇ ଜଗତ ଉପରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ। ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କି ଦୁଃଖମୟ, କି କ୍ଲେଶଜନକ ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତଦନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ହବ।
ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଟିକେ ଜଣେଇବାକୁ ହବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନ ଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ତା ଆଗରୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ତୁମେ ବାସ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ମହାମାରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୁଦ୍ର ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମୁଦ୍ରଟି ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ସମୟ ମୋର ବୋଧେ ଅତିରିକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି 10 ମିନିଟ ଅଧିକ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆଉ ବାକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଅଲଗା ବିଷୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକିରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମତେ ସୁଯୋଗଟି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଆଜିର ଜୁମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଶରୀରରେ ମହାମାରୀ ସମୁଦ୍ର ମହାମାରୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବା ଆଉ ଏଇ ଜଗତରୁ ଆମେ ଯେତେ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସୁଜୀବ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଫଳିପାରିବା ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା